ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಬಹಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆ, ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 4-5 ದಿವಸ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಕಡೆಯವರಿಂದ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಸಾಹೇಬರು, ಅವ್ರ ಹೆಸರೇನು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಂದ್ರ ಸಾಹೇಬರು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ PS ಅವರು 4-5 ದಿವಸ ಇದ್ದಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ಅವರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲೇ ಈವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ, ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಟೋದಲ್ಲಿ, ಟಾಟಾ ಸುಮೋಗಳಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ನಂದಮೂರಿ ಅವರ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸ್ದಿರಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಈ ಹೆಬ್ಬೆಳಿಕೆ ಬೇಡ. ಯಾರಿಗೂ ನಂದಮೂರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 20-25 ಸಾವಿರ ಜನ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರೋವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಕಾಣ್ತಾ ಐತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈವೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಬಹಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ, ಪೊಲೀಸು ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಾಸುಗಳು ಏನು ಪಾಸುಗಳಿದಾವೋ, VIP ಪಾಸ್ ಅಂತೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಪಾಸುಗಳಿರ್ತವೆ, ಪಾಸುಗಳನ್ನ ಎನಿ ಪಾಸನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಸುಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಸುಗಳನ್ನ ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾರೂ ಆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ತಾ ಪಾಸು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನೋ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಉಚಿತವಾಗಿ. ಬಾಲಯ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾಸುಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಬಂದು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ, ಯುವಕರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಸನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಸ ಹೋಗೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಮೋಸ ಹೋಗ್ದಿರಾ ಯಾರು ಈವೆಂಟಲ್ಲಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ರು ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪಾಸನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪಾಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಸಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಸನ್ನು ತಾವು ತರಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಡಿಪೆಟ್ರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ಕರಪಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಕಂಚಾರಪಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಚೇಳೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟೌನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಬಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಪಕ್ಷಭೇದ ಮರೆತು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ 4-5 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಈ ಈವೆಂಟನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ
ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. జై బాలయ్య. ఈరోజు చిక్కబళ్ళాపూర్ డిస్టిక్ చింతామణిలో అఖండ 2 ఈవెంట్ 21వ తారీఖు శుక్రవారము సాయంకాలము 5 నుండి నైట్ 10 గంటల వరకు 10 గంటల వరకు ఈవెంట్ నడుస్తూ ఉంది. ఈ ఈవెంట్కి ప్రతి ఒక్క బాలయ్య అభిమానులు, ప్రతి ఒక్క కన్నడ అభిమానులు, శివరాజ్ కుమార్ అభిమానులు ప్రతి ఒక్కరూ ఈ ఫంక్షన్కి ఈ ఈవెంట్ కన్నడ అభిమానులు కావచ్చు, తెలుగు అభిమానులు కావచ్చు, టోటల్ అభిమానులు, ప్రేక్షకులు ఎవరికే కానీ యాదే రాజకీయ పక్షాలు లేదు, దీంట్లో ఇది లేదు. మరి అభిమానుల నుంచి ఈ ఈవెంట్ని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరూ కష్టపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఈవెంట్కి కష్టపడుతున్న నందమూరి అభిమానులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇంకోటి ఏమంటే నిన్న కొన్ని ఫేస్బుక్లో చూసి మేము రాజకీయం నుంచి అంతా చేసి ఫేస్బుక్లో అంతా చూస్తున్నాము. దయచేసి అవంతా ఎవరే కానీ నమ్మొద్దండి. ఈ ఈవెంట్కి రాజకీయంకి దీనికి సంబంధమే లేదు. మరి అభిమానులు దయచేసి ఆ ఈ ఫేస్బుక్లో ఎవరైతే ఏం చేస్తారో దానికి కట్ చేయాలని చెప్పేసి బాలకృష్ణ అభిమానుల తరపున, మా తరపున, మా యూనిట్ తరపున, శివరాజ్ కుమార్ అభిమానుల తరపున మేము కోరుకుంటున్నది. రెండోది ఏమంటే కనుక ఈ ఈవెంట్కి అభిమానులు మేము అనుకున్న దానికంటే ఎక్కువ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు కాబట్టి క్రమశిక్షణ, బాలయ్య బాబు అంటే కానీ అభిమానులు అంటే కానీ క్రమశిక్షణ మారిపోయిన బాలయ్య బాబు. దయచేసి మనమందరూ బాలయ్య బాబు అభిమానులు ఇక్కడ ఇచ్చేసే ప్రేక్షకులకి ఆడవాళ్ళు కావచ్చు, మగవాళ్ళు కావచ్చు, ముసలివాళ్ళు కావచ్చు, ప్రతి ఒక్కరు ఇచ్చేస్తారు. ఎందుకంటే బాలయ్య బాబు గారు 40 ఏళ్ళ కళ చింతామణి అభిమానులకు ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నారు. బాలయ్య బాబు రమ్మని చెప్పేసి ముద్రబాబు గారు రావచ్చుండే, గౌతమ్ బుద్ధ శాతకానికి రావచ్చుండే. ఆ కళని 21వ తారీఖు మన అభిమానులకి కళ నెరవేరిపోతుంది. దయచేసి చెప్తాను ఏమంటే కన్నా బాలకృష్ణ అభిమానులు కావచ్చు, కన్నడ అభిమానులు ఎవరైనా కానీ మన వచ్చే ప్రేక్షకులకి సహకరించి క్రమశిక్షణతో ఈవెంట్ని సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి చింతామణి, శ్రీనివాసపురము, ములబాగలు, చిల్లగట్ట, చిక్కబళ్ళాపూరు, ఆంధ్ర నుంచి అభిమానులు వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకందరికీ మనము చింతామణి అభిమానులకు చెప్తాను విషయాలు ఏమంటే కదా అందరికీ సహకరించేసి ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ చేయాలని చెప్పేసి ఇచ్చేస్తాం. విషయం ఏమంటే రేపు 9 గంటలకి చేలూరు రోడ్డు బాడీ బిల్డ్ నుంచి బైక్ ర్యాలీ ఉంటుంది. బాడీ బిల్డ్ నుంచి బైక్ ర్యాలీ ఉంటుంది. దయచేసి ఒక బైక్కి ఇద్దరు ఉండాలి, ముగ్గురు ఎక్కదండి. కాకపోతే సింగిల్ కూడా పోతుంది. అలాంటి కదా హెల్మెట్ కడ్డాయం. బైక్ సింగిల్ రావచ్చు, ఇద్దరు రావచ్చు, ముగ్గురు దయచేసి రావద్దండి. బైక్ ర్యాలీ 9 గంటలకు ఉంటుంది. 9 గంటల బాడీ బిల్డ్ కాటి నుంచి 5 వరకు బైక్ ర్యాలీ ఉంటుంది. దయచేసి అందరూ చెప్తాను, ఇది ముగ్గురు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ చేసుకునేసి తొందరగా చేసుకోవాలి పోదండి. దయచేసి చెప్తాను, 9 గంటలకి ఎగ్జాక్ట్లీ బాడీ బిల్డ్కి కావాలండి. అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా చింతామణి అంటే ఒక సినిమా లెక్కలో చెప్పాలంటే రాయలసీమ ఉన్నట్టే. కోలార్ జిల్లా, ఉమ్మడి జిల్లా కోలార్ జిల్లా, చిక్కబళ్ళాపూర్ జిల్లా అంటే ఒక బిజినెస్ పరంగా కానివ్వండి, అభిమానుల పరంగా కానివ్వండి, రాయలసీమ అంటే బాలయ్య బాబుకి ఎంత ప్రీతో ఈ కోలార్ జిల్లా కన్నడవాసులు కానీ, శివరాజ్ కుమార్ అభిమానులు కానీ అందరూ కూడా పాల్గొని ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇక్కడ అఖండ గురించి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి. అప్పుడు అఖండ ఫస్ట్ రిలీజ్ అయినప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది. సినిమా రిలీజ్ కాదు కదా, జనాలు పక్కపక్కలో నిలబడాక భయపడతారు. ధైర్యం చేసి ఒక్క బాలయ్య బాబు గారు మాత్రమే సినిమా రిలీజ్ చేయడానికి అంగీకరించి ఇండస్ట్రీ రికార్డు కొట్టారు. ఎప్పటికీ బాలయ్య సింహం. ఆ రికార్డు మళ్ళీ ఎవరు బ్రేక్ చేయలేరు. రికార్డు సృష్టించాలన్నా, రికార్డు బ్రేక్ చేయాలన్నా ఒక్క నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి. అఖండ 2 టీజర్ కానీ సాంగ్ కానీ వచ్చింది. విపరీతమైన క్రేజ్తో చాలా బాగుందని ప్రతి ఒక్కరు అంటున్నారు. అలాగే రేపు జరగబోయే బైక్ ర్యాలీలో అందరూ అభిమానులు, శివరాజ్ కుమార్ గారు అభిమానులు కానీ, నందమూరి అభిమానులు కానీ అందరూ పాల్గొని జయప్రదం చేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. జై బాలయ్య. దైవం
మన అన్నయ్య నందమూరి బాలయ్య గారు ఆయన సినిమా కెరియర్ ప్రారంభించి 50 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని దిగ్విజయంగా తెలుగు చలన పరిశ్రమనే కాదు యావత్ ప్రపంచంలో తిరుగులేని లెజెండ్గా ఆయన కొనసాగుతున్న మా నందమూరి బాలకృష్ణ గారికి, ముఖ్యంగా కర్ణాటకలో చింతామణి అంటే బాలయ్య గారి అడ్డా. ఆయన కెరియర్ బిగినింగ్ నుంచి కూడా ఇక్కడ ఎన్నో సినిమాలు 100 రోజులు ఘన విజయం సాధించి 100 రోజులు పూర్తి చేసుకున్నాయి. అందుకనే నందమూరి బాలకృష్ణ గారు ప్రత్యేకంగా అభిమానులతో చర్చించి ఇక్కడ కర్ణాటకలో ఫస్ట్ టైం పాన్ ఇండియా మూవీ అఖండ 2 తాండవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదలవుతుంది. కర్ణాటకలో ఫస్ట్ టైం బాలకృష్ణ గారు ఇక్కడ ప్రీ గ్రౌండ్ని సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. నిజంగా మా అందరికీ కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంది. అంటే మేము పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, ఇక్కడ అనంతపూర్ నుంచి, ఇక్కడ చుట్టుపక్కల నుంచి వచ్చినా కూడా కర్ణాటకలో ఇంత పెద్ద భారీ ఎత్తున మన బాలయ్య గారి ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. అది బాలయ్య బోయపాటి తమన్ కాంబినేషన్ అంటే మరోసారి అఖండాన్ని మించి అఖండ తాండవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా డిసెంబర్ 5 ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేవాళ్ళు దయచేసి చిన్నపిల్లలతో వచ్చేవాళ్ళు కానీ, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో వచ్చేవాళ్ళు కానీ, ఎవరైనా సరే పాస్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దయచేసి వచ్చి గ్రౌండ్కి డిసిప్లైన్డ్గా రావాలని, అందరికీ పోలీసు వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫ్యాన్స్కి కోఆపరేట్ చేయాలని అభిమానులందరి తరఫున కోరుకుంటున్నాం. జై బాలయ్య, జై బాలయ్య. అలాగే కన్నడ పరిశ్రమ నుంచి మన శివరాజ్ అన్న ముఖ్య అతిథిగా, అలాగే దునియా విజయ్ గారు ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేస్తున్నారు. అలాగే కన్నడ నుంచి మిగతా సినీ ప్రముఖులు, తెలుగు ఇండస్ట్రీ నుంచి మిగతా ప్రముఖులు అందరూ కూడా రేపు ఈ కార్యక్రమానికి ఇచ్చేస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ చింతామణి ఫ్యాన్స్, బాలయ్య బాబు ఫ్యాన్స్ అందరూ కలిసి ఇక్కడ ఒక బైక్ ర్యాలీని కూడా రేపు ఉదయం 9 గంటలకి టౌన్ నుంచి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. అంటే బాలయ్య బాబు గారికి ఘన స్వాగతం పలకడానికి భారీ ఎత్తున ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే సోషల్ మీడియాలో ఇక్కడ జరుగుతున్న ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా అందరూ ఎప్పుడెప్పుడు రేపు వస్తుందా బాలయ్య బాబుని ఎప్పుడు చూడాలని ఇక్కడ కర్ణాటక వాళ్ళందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు. తప్పకుండా మీ కోఆపరేషన్ ఎప్పుడు ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై బాలయ్య.